السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر قومی اسمبلی و سینیٹر، بلوچستان کے معروف قوم پرست سیاسی رہنما، بلوچ عوامی موومنٹ بام کے مرکزی آرگنائزر میر منظور احمد گچکی صاحب، جن کا بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نمایاں کردار رہا ہے۔ زمانہ طالب علمی سے بی ایس او کی سیاست سے لے کر تاحال بلوچستان کی عملی سیاست میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ آج اسکائی بولڈ نیوز کی جانب سے ہم ان کی پارٹی اور بلوچستان کے سیاسی صورتحال پر ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم میر صاحب، آپ اور آپ کے رفیقوں نے مل کر ایک نئی سیاسی جماعت بلوچ عوامی موومنٹ یعنی بام کے نام سے تعارف کی ہے۔ بلوچستان کی سطح پر آپ کی پارٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پارٹی تو ہماری نئی ہے اور الیکشن ہمارے اوپر ہمارے گلے پڑ گئے، ہمیں الیکشن میں جانا ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے، مجبوری تھی، ہم الیکشن میں گئے، ورنہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پارٹی کو آرگنائز کریں گے، آرگنائز کے بعد جو ہے ہم الیکشنوں میں جائیں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ جہاں جہاں ہمیں پذیرائی ملے ہم اپنے کینڈیڈیٹ پٹ کریں گے۔ بہرحال الیکشن ختم ہوئے، الیکشن کیا ہوئے ماشاءاللہ، کیا کہیں کہ الیکشن یا سلیکشن، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ سلیکشن کا لفظ بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو بام کے بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں تمام نیشنلسٹ آرگنائزیشنز اپنی افادیت کھو چکے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو چکی تھی۔ ان میں سے جتنے بھی نیشنلسٹ پارٹی ہیں سب نے حکومتیں کی اور سب پہ یہی الزام لگایا ہے کہ یہ نیپوٹزم کرتے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، اور بڑے تقریباً لوگوں نے ان کو ریجیکٹ ہی کیا ہوا تھا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں آئے تو اقتدار میں انہوں نے اپنے آئین اور منشور کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی، جس میں بہت سے پارٹیوں میں، جیسے نیشنل پارٹی ہے، اس میں مزدور کا بھی نام ہے، کسان کا بھی ہے، ورکنگ کلاس کا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے سب چیز کو بالائے طاق رکھ دیا اور وہ گروہی سیاست یا مراعاتی سیاست میں انوالو ہوئے۔ اسی طرح باقی پارٹیاں ایسی ہیں، باقی تو سارے سرداروں کی اور اس کی جماعتیں ہیں۔ یہ سرداروں کی جماعت نہیں تھی، یہ پولیٹیکل ورکرز کی جماعت تھی، جسے بعد میں انہوں نے سرداروں کی جماعت بنائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسے پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جس میں ورکنگ کلاس کو اور مراد طبقے میں ایک تفریق ہو، ایک فرق ہو، معلوم ہو کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی پرائرٹی کس کو دیتی ہے۔ یا ظاہر ہے کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی شخص آتا ہے، ممبر بن جاتا ہے، تو ہم اسے انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری سیاست کو اگر وہ تسلیم کرتا ہے تب، اور ہماری سیاست جو ہے وہ بلوچستان کے مفلوج الحال لوگوں کے لیے ہے، پرٹیکولرلی بلوچوں کے لیے ہم نے کیا، کیونکہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بلوچوں کو فوکس نہیں کرتے تھے، بڑے ویگ انداز میں انہوں نے اپنی پارٹیوں کے نام رکھے ہوئے تھے، تو اس لیے اس کی اشد ضرورت تھی، اور جس میں بہت سے لوگ جو ہمارے دوست تھے وہ نا امید ہو چکے تھے، ان پولیٹیکل پارٹی سے کنارہ کش ہو چکے تھے،
تو یہ قسم کا لاس ہے ہمارے لیے کہ اتنے مدت میں ایک پولیٹیکل ورکر پیدا ہوتا ہے اور وہ نا امید ہو کے اپنے گھر بیٹھ جائے. چنانچہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو، اپنے ان تمام دوستوں کو جو نظریاتی طور پہ ایک سوچ رکھتے ہیں، ان کو اکٹھا کریں اور بلوچستان اور بلوچ قوم، میں نے حیثیت القوم جو پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے وہ کراچی میں رہتے ہیں، ڈی جی خان میں رہتے ہیں، یا بکر میں رہتے ہیں، یا کہیں بھی رہتے ہیں پاکستان کے اندر، ہم ان کو ایڈریس کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایک یکجہتی اور ایک ہم آہنگی ہو ان کے درمیان، سب دوستوں کے درمیان. تو اس کا بنانے کا بنیادی فلسفی بھی یہی ہے. میر صاحب، بلوچستان میں 3 قوم پرست جماعتوں کی موجودگی میں وام کا قیام بلوچ قوم کو تقسیم کرنے کے مترادف نہیں، میرے خیال میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا جواب تو میں نے آپ کو پہلے بھی دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیشن کرنا پڑے گا کہ قوم پرست جماعت کس کو کہتے ہیں، قوم پرستی ہے کیا چیز. لیکن اگر صرف اور صرف بلوچستان کے بلوچوں کے بارے میں، یا اس کا وہ جو طبقہ جو اپر طبقہ ہے، وہ اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو آگے بڑھانا ہے اور نیشنلزم کا نام لے کے اور نیشنل کوئسچن کا نام لے کے ان کو پروجیکٹ کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنلزم نہیں ہے. نیشنلزم بنیادی طور پہ اپنے وطن سے محبت، اپنے لوگوں سے پیار اور اپنے ان طبقات سے جو ڈپرائیوڈ ہیں، جو مفلوک الحال ہیں، جو کمزور ہیں اور جو بے بس اور ناقص ہیں، اگر وہ اس کو ایڈریس کرے تو اس کو پھر نیشنلزم کہتے ہیں. اس کو عام الفاظ میں پروگریسو نیشنلزم کہتے ہیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹی اور خصوصاً نیشنل پارٹی، انہوں نے اس سیکشن کو جو عوام کا ہے اس کو مائنس کیا، اور شاید یہ ان کے بس کی بات نہ ہو، یا شاید ان کی کوئی مجبوری ہوگی، کیونکہ اس وقت تقریباً تمام لوگ جو ان کے اس میں موجود تھے وہ سارے سردار تھے، سارے سراوان کے سردار، سارے جالاوان کے سردار نیشنل پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. تو شاید ان کی مجبوری تھی. بہرحال اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے دوست بھی ہیں ہمارے، لیکن میرے خیال میں ان کی بس نہیں چلی، اور آج تک وہ جو پالیٹکس کر رہے ہیں وہ گومگو کی پالیٹکس کر رہے ہیں، کنفیوژن کی پالیٹکس کر رہے ہیں. باقی عوامی پارٹی، اس کو تو میں نیشنلسٹ پارٹی سمجھتا ویسے بھی نہیں ہوں. یا آپ یہ کہیں کہ اختر جان کو کہ مراعات یافتہ طبقوں کی جماعتیں ہیں، کہ ورکنگ کلاس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری تھا کہ ہم ایک آرگنائزیشن بنائیں، اور اس میں ڈویژن کی بات ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس سوچ کو جن کو انہوں نے ریڈنڈنٹ کیا ہوا تھا، چھوڑ دیا تھا، ہم نے اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ لے کے ہم اسٹریٹ میں آئیں، اور ہم جو ہے وہ میدان میں آئیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی عمل ہمارا کہ ہماری نشاندہی کرتی ہے اخلاص کی، پیار و محبت کی بلوچستان سے. بلوچستان میں بسنے والے مختلف قوموں میں ہزاروں کی تعداد میں محنت کش ہیں، لیکن آپ نے اپنی پارٹی کا نام بلوچستان کے بجائے بلوچ عوامی موومنٹ کیوں رکھا؟ دیکھیے، پریکٹیکل بات تو یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلوچستان میں، نیشنلسٹ پارٹیاں سو کال بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کام کرتے ہی بلوچستان کے بلوچ علاقوں میں. ان کی پشتون علاقوں میں کوئی پذیرائی نہیں ہوئی ہے، سوائے مینگل کے، کہ چونکہ اس کا
बलूचिस्तान के वर्किंग क्लास से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ज़ाहिर है वो पश्तून बेल्ट में भी एक सीट शायद इन्होंने लिया हुआ है। उसमें ये हमेशा नाम बलूचिस्तान रखा है, नेशनल रखा है, कोई तीसरा चौथा रखा हुआ है। महवर हमेशा जो बलूच लीडरशिप है उनका महवर हमेशा बलूचिस्तान के बलूच ही रहे हैं। इसके अलावा वो कहीं निकले ही नहीं बाहर। आप नेशनल पार्टी की पूरी तंजीम को देखें, कराची में वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई प्रोसेशन कर जाए या कोई सीट जीत जाए। इसी तरह डीजी खान हो गया, इसी तरह मुख्तलिफ वो हो गया, इसी तरह पश्तून बेल्ट है, या इसी तरह ये जो सेंट्रल बलूचिस्तान है इसमें हमारे बलूच बरोरी बलूच रहते हैं। बलूच जैसा मैंने कहा हमारा महवर है, और अवाम बलूच अवाम हमारा महवर है। दूसरे उसमें हमारा महवर बलूच खवास नहीं है। खवास हमारे लिए सेकेंडरी पोजीशन में आता है, बल्कि वो पोजीशन हम उसको देते भी नहीं हैं। हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा मुतबर्रिक काबिल एहतराम जो है वर्किंग क्लास है, और वर्किंग क्लास के लिए हम उसको ही वो करते हैं। तो इसीलिए बलूच अवामी मूवमेंट हमने नाम रखा। फिर तीसरी बात यह है कि बलूच बदबख्त का जहाँ भी रहता है उसका वो डिप्राइव्ड है, नेशनल राइट के हवाले से भी डिप्राइव्ड है, क्लास क्वेश्चन के हवाले से भी डिप्राइव्ड है। तो मैं समझता हूँ कि हम कम से कम अपने घर को इन ऑर्डर करने के लिए हमने ये किया है, और हमने इसको छुपा के और जो है वो और कैमोफ्लेज करके नहीं किया जिस तरह लोगों ने किया हुआ है। शुनीद में आया है कि बलूचिस्तान में डॉक्टर खऊर खान कुछ सियासी साथियों से मशावरत करके बलूचिस्तान में एक नई सियासी सब बंदी की जानब जा रहे हैं। तो क्या इस हवाले से डॉक्टर खऊर खान का आपकी जमात से कोई राब्ता हुआ है? देखिए, खऊर खान हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे दोस्त हैं। अभी इस वक्त प्रेसिडेंट रहा है, चेयरमैन रहा है, और ये अलग बात है कि बाद में उसने अपना रास्ता खो दिया और वो ब्यूरोक्रेसी में चला गया। वो कहते हैं कि हरकस की दरकान नमक रफ्त नमक, तो उसको वो ब्यूरोक्रेसी का छाप तो लगा हुआ है। और लेकिन आज भी हम उसको उस नज़र से नहीं देखते हैं, हम उसको एहतराम की नज़र से देखते हैं, हम उससे एहतराम करते हैं, और हम समझते हैं कि बाकी लोगों की तरह खऊर खान भी हमारे लिए एक सरमाया है। और खऊर खान को पार्टी की ज़रूरत नहीं है बनाने की, बल्कि खऊर खान आए अपने दोस्तों के साथ। हमने भी एक दो दफ़ा इनसे अपने दोस्तों से वो किया, कांटेक्ट किया, रुस्तम वगैरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी उनके लिए सबसे बेस्ट पार्टी है। बलूचिस्तान में इससे अच्छी पार्टी या इससे बेहतर मैनिफेस्टो किसी और की हो ही नहीं सकती। ये वही तहरीर हैं या वही कुछ है जो खऊर खान कहता रहा है या बोलता रहा है। तो इसलिए खऊर खान को पार्टी में शामिल होना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। यकीनन जब वो आएगा तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगा, उनको एक अच्छा मकाम भी उस पार्टी में मिल सकता है, और ये उसी का जगह है। खऊर खान के लिए नेशनल पार्टी हो या मैंगर हो या क्या कहते हैं जमहूरी वतन पार्टी हो या इसरार वालों की जमात अवामी नेशनल पार्टी या नेशनल पार्टी अवामी, जी हाँ, बीएनपी अवामी, नाम भी नहीं आता मुझे। तो ये जितने भी हैं ये उनका जगह नहीं है उधर। मैं समझता हूँ कि उसके लिए बेहतरीन जो है जगह यही है, और हम कोशिश करेंगे कि उनसे कांटेक्ट करें जो और उनको कन्विंस करें कि वो पार्टी में आएँ। ज़ाहिर कंसल्टेशन होगा, ये तो ऑर्गेनाइजिंग एक बॉडी है, कंसल्टेशन होगा, कंसल्टेशन में
तमाम बहुत सी चीज़ें जो हमसे रह गई हैं वो अगर इनको उसको इंक्लूड करना चाहता है तो वेलकम, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जो हमारा 7 पॉइंट प्रोग्राम है वो उसको देखे और मेरे ख्याल में अगर उसने देखा होगा तो वो कन्विंस होगा कि वो हमारे साथ दोस्ती या हमारे साथ पुरानी संगति के हवाले से, कामरेड के हवाले से हम इकट्ठे हो सकें। मीर साहब, आप बलोच नेशनलिज्म की बात करते हैं। मीर साहब, बलोच नेशनलिज्म किस हद तक बाकी रह गई है? मौजूदा बलोच जमातों को आप बलोच नेशनलिज्म में कहाँ देखते हैं? जैसा मैंने पहले भी कहता रहा हूँ कि बलूच नेशनलिज्म जो है वो डॉर्मेंट में है और हम कोर्ट की का एक टर्मिनोलॉजी है ये अदालतों का, हम ये समझते हैं कि हम उसको उस डॉर्मेंट से निकालना चाहते हैं। उसको डॉर्मेंट में डाला ही इन लोगों ने जो वो नेशनलिज्म की बात करते आए हैं। उन्होंने कोशिश ये की है कि बलूच का नाम इस्तेमाल करके बलूच के नाम से इक़्तिदार हासिल करें और बलूच के नाम से मराहत हासिल करें। चुनांचे आपको बड़ी हैरानगी होगी, ताज्जुब होगा कि आजकल एक टर्मिनोलॉजी मुल्ला चला रहे हैं ये दूसरे तीसरे, क्या भाई नेशनलिस्टों क्या हुआ, कहाँ गया नेशनलिज्म? ये तंज़न ये बात करते हैं और ख़ुसूसन उलमाए कराम और ख़ुसूसन जमीयत के लोग बार बार ये तंज करते हैं नेशनलिज्म के हवाले से। ये हमारी वजह से नहीं हुई है, वाम की वजह से नहीं है, ये उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से जिन्होंने बलूच नेशनलिज्म को, अब मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो अच्छा भी नहीं लगता है लेकिन कहना पड़ेगा मुझे कि बलूच नेशनलिज्म फॉर सेल, बलूच नेशनलिज्म फॉर सेल, इन्होंने बलूच नेशनलिज्म को बदनाम किया हुआ है और हम ये समझते हैं कि हम इसको इस डॉर्मेंट से निकालना चाहेंगे और इस डॉर्मेंट से हम उस सूरत में निकालेंगे कि हम बलूच कौम के वर्किंग क्लास को एक मुनज़्ज़म तरीके से एक सोच दें, एक आइडियालॉजी दें जो अपने राइट के लिए लड़े और जो बलूचिस्तान के लिए मिनहसतुल कौम की हैसियत से, उसके मेजॉरिटी की हैसियत से वो बलूचिस्तान के हकूक़ को हासिल करें। मीर मंजूर साहब, आप पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्लिमानी पॉलिटिक्स में एक ट्राइका होता है जिसको आम अल्फाज में या यूनानी लफ्ज़ है शायद ट्राइकॉटमी, के तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में आइन रिडेंटेंट हो चुका है। पाकिस्तान में अदलिया पीसीओ के इंतज़ार में है और पाकिस्तान में उसकी पार्लियामेंट रबर स्टम्प है। तो मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया के 3 पिलर होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये तीनों पिलर अंडर एक छत के नीचे हैं और वो छत जो है वो जीएचक्यू का है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, इस वक्त जो अपने आप को 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, 3 हैं, इन्होंने, आपने देखा होगा कि इस रिसेंट उसमें उन्होंने जो कुछ वहाँ से फरमान जारी हुआ है उन्होंने मन उसको एक्सेप्ट किया है और ऐसा एक्सेप्ट किया है कि अपोजिशन और हुकूमत को अलग अलग चीज़ें देखने में नहीं आ रही हैं। मतलब बहुत से बिल जो पार्लियामेंट में पेश हुए हैं, आपने देखा होगा कि उसमें उन्होंने उठ दिए बाकायदा और पहले वो बोलते रहे और फिर वो बेचारे मौलाना साहब को उन्होंने इतना हाकवर्ड किया हुआ रखा कि इसको बताया तक भी नहीं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब कहना कि अब रिसेंटली आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ,
कराची के मसले पे 3 वजीर मरकजी हुकूमत के होंगे और 3 जो है वो सूबाई होंगे और वो सिंध में कराची के इश्यूज को टैकल करेंगे। कहाँ गया खुद सूबाई खुद मुख्तारी? ये तो सरजतन सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सूबों को ये पता नहीं है कि निसाब जो है वो कैसे बन रहा है, जबकि एजुकेशन जो है वो सूबे का अख्तियार में है। लेकिन निसाब जो है वो पिंडी में बनता है, इस्लामाबाद में बनता है, और फिर वो उसको उस तरीके से बनाते हैं कि जिसने भी थोड़ी बहुत इधर उधर की या जिसने करवाया या लिखा या जो भी है वो गिरफ्त में आ जाएगा। मतलब ये सूबाई खुद मुख्तारी पे डायरेक्टली वो है। हमने 18वीं ये जो अमेंडमेंट 18वीं जो है उसको बादल नाख्वास्ता एक्सेप्ट किया हुआ था। हम ये समझते थे कि ये एक थोड़ी सी पेशरफ्त है। हालांकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ ये अमेंडमेंट काफ़ी नहीं है, बल्कि आप मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि आप 172 को ख़त्म कर दें, उसको सूबे के हवाले कर दें, और उसके बाद आप किसी सूरत में भी उसमें मुदाखलत न करें, तो मैं समझता हूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन ज़राए जो हैं वो आप अपने हाथ में रख रहे हैं, और ज़राए अपने हाथ में रखने के बाद यतीमों की तरह 5 रुपया 10 रुपया जो है वो सूबों के हवाले करते हैं ये। तो ये मैं समझता हूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी पे एक बहुत बड़ा वो है कदगन है, और हम इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करते। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अब एक नई उमरानी मुआहदा होनी चाहिए, जिसमें क्लियरली बलोच, सिंधी, पश्तून, पंजाबी क्लियरली उसकी वो आइडेंटिफिकेशन हो, और उनके खित्ते के जितने भी ज़राए हैं वो उनके हवाले हों, और वो मरकज़ को अपनी आबादी के लिहाज से जो है वो फ़ंड देते रहें। बाकी मेरे नज़दीक इसका कोई और वो नहीं होगा, नहीं है क्या कहते हैं हल। मेरे ख्याल में हल यही है। इस वक्त लोग बदजन हैं, इस वक्त लोग बेजार हैं, भूख है, इफलास है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। आज जो है वो 110 पता नहीं 110 रुपये जो है वो चीनी का हो गया। अभी हर रोज़ स्कैंडल वगैरह आ रहे हैं। अब इतने स्कैंडल जो आ रहे हैं, तो इसको रोकेगा कौन? किस तरीके से आप रोकेंगे? मैं नहीं समझता कि ये जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, ये स्ट्रक्चर जो है ये इसको कैरी करके ले जाएगा। हमने सदारती निज़ाम भी देखा, हमने आमिराना निज़ाम भी देखा है, हमने मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी देखा है, हमने पार्लिमानी निज़ाम भी देखा है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए बेस्ट ये है, कायद आज़म ने 46 में जो रेजोल्यूशन मूव किया, जो नुक्ता नज़र रखा कैबिनेट मिशन के सामने, जिसमें ये था कि मेजॉरिटी मुस्लिम प्रोविंसेस को उनके राइट दिए जाएं, और मरकज़ के पास सिर्फ 3 मद रहें, डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये रहे। बाकी जो है वो सूबों के पास हो। ये 46 तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अपना स्टैंड रहा है, और इसने बाकायदा इसको पेश भी किया, जिसपे हिंदुओं ने उसको रिजेक्ट किया, वल्लभ भाई पटेल ने और नेहरू ने। उसके बाद ये मजबूरन उनको विड्रॉ करना पड़ा, और फिर पाकिस्तान का जो है वो नारा शुरू हो गया। ये यहीं से शुरू हुआ है, ये पहले कोई नहीं था। लेकिन आप 40 रेजोल्यूशन को ले लें, आप 40 रेजोल्यूशन तो आप बेस बनाते हैं। आप जो है ना हर 23 मार्च को जो है वो लेफ़्ट राइट करते हैं, जबकि लेफ़्ट राइट वाले तो थे ही नहीं उधर, वो तो सारे पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन मनाते उसको वो लोग हैं। बड़ी अच्छी बात है जो मनाते हैं उसको। 23 के रेजोल्यूशन में 1940 के रेजोल्यूशन में आप अगर देखें उसको, तो उसमें तो लफ्ज़ स्टेट है,
उसमें ये जितने भी प्रोविंसेस हैं उसको स्टेट डिक्लेयर किया गया है 40 के रेजोल्यूशन में, और हम बेस बनाते हैं उसको पाकिस्तान का। और जब यहाँ प्रैक्टिस की बारी आती है तो यहाँ पर एक खित्ता की डोमिनेशन हमारे जहन में आता है कि बस एक ही खित्ते को हमने आबाद करना है, फौज भी यहीं से लेना है, ब्यूरोक्रेसी भी यहीं से लेना है, और बजट का 90% भी ले जाना है, और बाकी जो है वो सूबों को अपने सवातीत के मुताबिक 2-4% हवाले करके रखाना है कि ना। ये समझने वाली बातें हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि इसका हल यही है कि पैरिटी से पैरिटी, यानी पाकिस्तान में 56 से लेके 70 तक पैरिटी का निज़ाम, 56% आबादी बराबर 44%। मराद जो है वो तकसीम इसी तरीके से होता था। आए चाहे पाकिस्तान के हुक्मरान ये पैरिटी करें कि यहाँ क्यों नहीं करते हैं? यहाँ इसलिए नहीं करते हैं कि उस वक्त बंगाल मेजॉरिटी में था, बंगाल को उन्होंने धक्का दे के बाहर निकाल दिया, और धक्का देने के बाद यहाँ पर मेजॉरिटी पंजाब की हुई। अब जब पैरिटी की बात करो तो उछलना शुरू करते हैं हमारे हुक्मरान। करें ना, ये तो हमने नहीं किया पैरिटी तो उन्होंने खुद किया हुआ है, करें ना बस इस पाकिस्तान में पैरिटी। लेकिन ये ब्लफ करने वाली बात हुक्मरान छोड़ दें, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझदार हैं, आइडियोलॉजिकली जहनी तौर पे लोग इन तमाम चालों को समझते हैं। ये अलग बात है कि हम कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हम सिवाय इसके कि वो हमें गाली दें हम सर नीचे करें, वो बंदूक थामे हम जो है सर नीचे करें, हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है, हमारे पास इस वक्त की कुव्वत तो है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से मसाइल का हल नहीं होगा। पाकिस्तान को अगर इन्होंने बचाया है तो दे हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल द नेशनलिटीज लिविंग इन पाकिस्तान। तमाम कौमियतें जो पाकिस्तान में रहती हैं उनको मल्लन ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, हम इसको नेशनल यूनिट समझते हैं, ये फेडरेटिंग यूनिट समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस मुल्क की सियासत और इस मुल्क की सियासी पार्टियों का हाल तकरीबन एक जैसी है। अल्लाह करे कि होश आए इस मुल्क के हुक्मरानों को, खुदा करे कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक अपना एक आइडिया दें या अपनी एक सोच को लोगों तक पहुंचाएं। मुझे लेकिन वो एक ज़रबुल मशहूर है कि लगता नहीं है पर हो सकता है। मुल्क की अपोजिशन जमायतें बज़ाहिर तकसीम होती नज़र आ रही हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें आपकी पार्टी यानी बाम का क्या मौक़िफ़ है? अपोजिशन जो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अपोजिशन है कि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है मुझे तो अपोजिशन कहीं नज़र नहीं आता। मुझे सिर्फ अपोजिशन एक मुल्ला नज़र आता है, बाकी तो ये सारे मुनाफिक हैं। जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो उनसे ज़्यादा मुनाफिक हैं, जो अपोजिशन में हैं वो दोनों मुनाफिक हैं एक दूसरे को। ये जहांगीर तरीन और फलाने को बचाना चाहते हैं, और नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो नवाज शरीफ को बचाना चाहती है, जरदारी की पार्टी जो है वो जरदारी को बचाना चाहती है। तो ये तो प्रेशर उसमें है, ये कोई अपोजिशन नहीं है, ये झूठ के पलंदे हैं। ये एक जगह बैठते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद जो है ना तीसरे दिन वो कहता है मैंने ये नहीं कहा था, वो कहता है मैंने ये नहीं कहा था। ये इकट्ठे इस सूरत में जाके वो जाते हैं जहाँ पर ये मराद उनको मिले। जो ही एक पार्टी को मराद मिल जाती है या उसको जो है वो ईज हो जाता है या बकौल इनको एमआरओ हो जाता है किसी हद तक पीसी पे और फलाने पे, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखें, एक बदकिस्मती ये है कि इन सब का मुंबा जो है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ये सारे लीडर, ये जर्नलियों को पाले हुए हैं। नवाज शरीफ चावलक का, भुट्टो साहब अयूब खान का, और
یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ مشرف، ابھی یہ ممبئی ان کا سب کا ایک ہی ہے، بس یہ لڑتے بیٹھتے فلانا کرتے. دیکھیں نا انٹاگونسٹ تضاد جو ہے وہ دنیا میں دو قسم کے ہوتے ہیں، انٹاگونسٹک ہے اور ایک جو ہے انٹاگونسٹک ہے. جن کے انٹاگونسٹک تضاد تو صرف سرمایہ دار مزدور کسان کا اور جاگیردار کا، یہ ہے انٹاگونسٹک کنٹراڈکشن، کہ جو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی زبردست ہو کوئی زیردست ہو، الگ چیز ہے، لیکن تضاد اس میں یہ نیگوسیشبل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو انٹاگونسٹک ہے، یہ تو وہی ہے، وہ کل بیٹھ کے آپس میں لڑتے ہیں، اس کے بعد تیسرے دن بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنا مراعات لیتا ہے، وہ اپنے مراعات لیتے ہیں. یہ پولیٹیکل حکومت نہیں ہے، یہ انڈر گیرزن چل رہا ہے. اور اتنا بدنام ہو چکا ہے یہ کہ ایون اس حکومت کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمارے ارباب حل و عقد بھی تیار نہیں ہیں. وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اقتدار آ کے سنبھالیں، کیونکہ یہ اس قدر بدنام، اس کی اکانومی اس قدر تباہ ہو چکی ہے، اس کی سیاست اس قدر تباہ حال ہے. اس لیے اگر یہ چھوڑ بھی دے تو لوگ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تیار نہیں ہیں لینے کے. تو یہاں نہ اپوزیشن ہے نہ حکومت ہے، تو اللہ کے نام پہ حکومت چل رہی ہے. یہاں پر بس خیر کرے لوگوں کا اللہ تعالیٰ. باقی حکومت تو مجھے نظر نہیں آتی ہے. آپ پاکستان میں کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ بھائی حکومت کدھر ہے، بڑا حکومت تو نام کی ہے نہیں. تو حکومت تو مہنگائی نہیں ہوگی، حکومت تو بے روزگاری نہیں ہوگی، حکومت میں ہو تو انصاف جو ہے وہ ہوگی، حکومت ہو تو تعلیم ہوگی، حکومت ہو تو دوائیاں ہوں گی، حکومت ہو تو عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. حکومت ہے کدھر؟ یہ تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جب یہ ہو رہی ہیں تو حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے. اپوزیشن تو بالکل ہی نہیں ہے. پر ایک ملا ہے جو ابھی تک نہ جانے کیوں اپنے آپ کو اس نے روکا ہوا ہے. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ بام ان لوگوں سے اپوزیشن میں جائے کہ جن پہ یہ اعتماد ہو کہ 4 قدم تک یہ جائیں گے، یہ جو ہے نا 1 قدم کے بعد واپس نہیں روکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں ان سے. اس بیچ میں تو ہماری چونکہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا مسئلہ چل رہا تھا، ہم بالکل ریئل اپوزیشن جو اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی یہ ایک اس میں کسی کیا کہتے ہیں اسے تاریخ کا جبر جسے کہیں، کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ مذہبی جماعت کا ہوگا. ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہم لیفٹ کے لوگ ہیں، ہم ترقی پسند لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب نہ ہو تو صرف مفتی محمود ہمارا لیڈر تھا، فضل الرحمان بھی ہمارا لیڈر بنے گا. کوشش ہم یہی کریں گے کہ ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو، تاکہ پاکستان کے اندر ایک بہتر جمہوری ماحول پیدا ہو، اور تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو مونوپلائز کیا ہوا ہے پاکستان کے اقتدار کو لوگوں نے، اس سے جان چھوٹے. بلوچستان ہر طرف سے عالمی قوتوں کے گھیروں میں آ رہا ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک محاورہ ہے یا ایک سینگ ہے. عام لوگ اس کو کہتے ہیں کہ رضیہ پس گئی گنڈن میں. سمجھے نہیں آپ کہ رضیہ پس گئی گنڈنوں میں، یعنی گنڈوں میں پس گئی. بلوچستان تو شروع سے پسی ہوئی ہے. فورسفل انیکسیشن کو جب بولتے ہیں تو لوگ اچھل پڑتے ہیں. اگر انیکسیشن نہیں تھی تو 10 مہینے تک پاکستان کا حصہ تو نہیں تھا. وہ اس کو انیکس کیا گیا نا، یہ تو پہلے تو تھا ہی نہیں. تو آپ کہتے ہیں جی فورسفل نہیں ہے، والنٹیئر ہے. اگر والنٹیئر ہے تو پھر اس طریقے سے اس کے ساتھ جو طریقہ کار ہے
وہ تو برتاؤ نہیں کیا جاتا ہے نا. ہم نے پاکستان کو 40% ٹیریٹری دیا ہوا ہے بمائے سمندر کے، بمائے نیچرل ریسورس کے. اگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنیں جس طریقے سے بے عزت کی جاتی ہیں، جس طریقے سے قتل کیے جاتے ہیں، اور جس طریقے سے ماورائے عدالت کر کے ان کو روڈوں میں پھینک دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ درستی نہیں ہے. یہ تو کالونیل ایٹیچیوڈ ہے جو انگریزوں نے بھی شاید یہ نہیں کیا ہوگا. مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کسی انگریز نے ایسا کیا ہے. آپ کو اگر یاد نہیں ہوگا تو مجھے تو کم از کم ہسٹری یاد ہے کہ جب جٹان والا باغ کا واقعہ ہوا تو بھگت سنگھ کو پھانسی جب دی گئی تو اس کو باقاعدہ اس کے بعد اس کو توپوں کی سلامی دی گئی. احمد مختار کو جب پھانسی دی گئی تو باقاعدہ اس پہ توپوں کی سلامی دی گئی. یہ ہے مورلٹی. ہمارے لوگ تو ہمارے لوگوں کو پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں روڈوں کے اوپر. کسی کے آنکھ نہیں ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کسی کو، کل ایک بچے کو بلا وجہ جا کے قتل کر دیا. حیات نام کا لڑکا ہے. آخر ہر ایک بلوچ کا قصور بھائی کیا ہے؟ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اپنے باپ کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا. کھجور کا وقت چننے کا وقت ہے، وہ یہ اس کو ہیلپ کر رہا تھا. اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ کسی ادارے میں پڑھا ہوا ہے. اس کو آ کے وہاں سے نکال کے باہر جا کے مار دیا اس کو. یہ طریقہ نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا گھیراؤ مقامی، یعنی ود ان دا فریم ورک آف پاکستان. یہ ایک گھیراؤ ہے. دوسری گھیراؤ یہ ہے وہ بین الاقوامی ہے کہ گوادر یا کوسٹ بیلٹ لے گا. یہ سرد جنگ یہاں شروع ہو چکی ہے، یعنی چائنا اور امریکہ کا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا، امریکہ اور روس کی سرد جنگ کا اسٹارٹ ہے. ابھی تک روس ایک طرف ٹلٹ نہیں کر گیا ہے صحیح طریقے سے. وہ چونکہ ورلڈ پاور رہا ہے اس لیے وہ اپنی اس پوزیشن کو قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے. اور اس وقت جو ہے سرتس افغانستان، چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کی لڑائی ہے. اس لڑائی میں صف بندیاں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ صف بندی بدقسمتی یہ ہے کہ اس علاقے میں ہو رہی ہے جہاں پر ہم بستے ہیں، جہاں بلوچ کا ٹیریٹری ہے، جہاں بلوچ کی ملکیت ہے، وہاں ہو رہی ہے. تو ادھر تو گھیراؤ اتنا تنگ ہے کہ اس وقت آپ بحر الکاہل اور جو ہے بحر العرب میں آپ کو فورسز کی جو ہے وہ نظر نہیں، ادھر دور، حالانکہ وہ دور ہوتے ہیں، ادھر نہیں ہوتے ہیں. فلیٹس تو سامنے نہیں ہوتے ہیں. اس وقت امریکن کے 6-5 جہاز جو ہے وہ سیمے میں ہیں. اسی طرح چائنا کے بھی ہیں، اسی طرح روس کے بھی ہیں، اسی طرح انڈیا کے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ گھوڑوں کی لڑائی میں ہم جیسے مینڈک جو ہے نا وہ تو پھسل جائیں گے، وہ تو مر جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ بلوچستان بیٹل فیلڈ ہے انٹرنیشنل. یہ والکینو ہے، یہ کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے، اور اس علاقے کے ساتھ باقی علاقوں پہ اس کے اثرات ہوں گے. یہاں تھرڈ ورلڈ وار کی بھی چانسز ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کا اسٹارٹ جو ہے وہ یہی سے ہوگا. اور اس وقت جو سب بندیاں ہو رہی ہیں بالکل اسی خطے کے لیے ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، کل تک انڈیا اور ایران کا ایک تعلق رہا ہے، لیکن سڈنلی چائنا کود پڑا ہے اور چائنا ریل بنا رہا ہے. اب ریل کے ٹریک جو بنا رہا ہے جو سینٹرل ایشیا کو جائے گا یہ ٹریک، تو یہ انہی راستوں سے جائے گا جو بلوچستان ہے. اس طرف بھی بلوچستان ہے، ادھر بھی ایک بلوچستان ہے. تو وہ ٹریک جو ہے
साइंदक के करीब से ही गुजरेगा। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि साइंदक का आधा हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान के हवाले किया हुआ था। अगर आपको याद होगा 62 में एक बाउंड्री कमीशन हुई थी, उस बाउंड्री कमीशन में इवन हमारे रेलवे स्टेशनों तक भी वो ईरान के हवाले कर दिए, जिस तरह अहमदवाल। तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान ये सारे बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत एक भंवर में फंसे हुए हैं, और इस भंवर से निकलने के लिए इनको बड़ी हिम्मत और जुर्रत की ज़रूरत होगी। अगर पाकिस्तानी हुक्मरान समझते हैं कि हम इस भंवर से निकलना चाहें, तो मेरे ख्याल में बलूचों को इसका साथ देना चाहिए। आप बलूच कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बलूच बदकिस्मती से इस कदर बेबस, बेदस्तपा, मजलूम कौम है कि जो उसको खुद महसूस होता है कि मैं क्या हूँ। उसके रवैये से आपको पता चलता है कि वो अपने आप को थर्ड रेट सिटीजन से समझता है। इस मुल्क में अपने आप को सेकंड रेट भी नहीं समझता है, और वो भी उसको थर्ड रेट सिटीजन देने के लिए तैयार नहीं है। यानी पाकिस्तान के अरबाब अल-वक्त, जिनकी मेजॉरिटी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, उनकी कोशिश यही है कि बलूचिस्तान को के वसाइल को अपने हाथ में रखे, अवाम जाए जहन्नम। नौजवान नस्ल को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बलूच और बलूच कौम ये हमारे पुरखों की मीरास है, ये हमारे लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। बलूचिस्तान हमारी धरती है, ये हमारी माँ है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करो जितना कर सकते हो, इसका तहफ़्फ़ुज़ करो, क्योंकि ये आप पर फ़र्ज़ है और ये आप पे कर्ज़ है।